ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے تقریباً جب سے OIC کا قیام ہوا ہے، آپ سب نے اور ہم سب نے ایک چیز دیکھی ہے کہ OIC اسرائیل کا پپٹ ادارہ ہے۔ اس نے سب کا تحفظ کیا ہے سوائے مسلمانوں کے، لیکن جو ٹرینڈ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں وہ زمین بوس ہونے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر افغان طالبان نے بدخشاں علاقہ کبھی بھی جیتا نہیں تھا، پنجشیر نہیں جیتا تھا، یہ اب آلموسٹ سارا افغانستان فتح ہو گیا، پنجشیر میں صرف وکٹری کا اعلان باقی ہے۔ لیکن جو اب گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اس گریٹ گیم کے اندر جو اصل خطرہ ہے وہ دنیا کی دو طاقتوں کو ہے، وہ ہے ایک انڈیا اور دوسرا ہے فلسطین۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں بھی جتنی دیکھیں ایگزیکٹلی 100% ٹرو ہو رہی ہیں، جب انہوں نے اپنی پیشن گوئیوں میں کہا کہ یعنی اہل کابل یہ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ وہ جو بلاک کی بات کی جس میں پاکستان، ترک تھے، ایرانی اور افغان طالبان یعنی اہل کابل کی انہوں نے بات کی، پھر روس اور چین کی بات کی۔ اب آپ غور بن رہے ہیں کون سا ہے؟ پاکستان، روس، چین، ترکی سے لڑائی تھی طالبان کی، معاملہ طے ہو گئے، اور ایران، یعنی یہ بلاک بن رہا ہے جس نے انڈیا کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد یہی آگے جائے گا جس نے جا کر فلسطین کے اندر آزاد کروانا۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ افغان طالبان نے دو کیے ہیں بڑے فیصلے۔ نمبر 1 فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے چائنا سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ہماری معیشت کو اٹھائیں۔ چائنا نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ چائنا اب ان کو اصل میں چاہیے اس وقت $30 کروڑ۔ چائنا اب افغان طالبان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے ڈیل، اور ان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے آخری حد تک جا رہا ہے۔ صرف اور صرف ان کی حکومت کے اعلان کے بعد آفیشل ورکنگ بڑی تیزی سے شروع ہو جائے گی۔ چائنا کے بعد افغان طالبان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر جو اپنی بدری فورس ہے، جو خاص طور پر جو ان کے کمانڈوز ہیں، اس کو انٹرنیشنل سطح پر ٹریننگ کروانے کے لیے روس، پاکستان، چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ ان کو، یعنی ایک تو آپ نے دیکھا پہاڑوں کے اندر تو ماسٹر وہ ہو گئے، امریکیوں کو سب کو شکست دے دی، لیکن اب ان کو انٹرنیشنل سطح پر ٹریننگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جیسے ہی آفیشل اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ ان کی حکومت بن گئی ہے، تو جس طرح ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ اپنی اسپیشل بدری فورسز کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ افغان طالبان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جہاز کچھ خریدنے ہیں جس میں ان کو رشیا کی مدد درکار ہوگی، چائنا کی مدد درکار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جتنا یوتھ ہے آپ نے اس کو ڈیفنس کے معاملے میں ٹرین کرنا ہے۔ یہ اصل میں وہ اسلام کا قانون فالو کر رہے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ان دونوں کا تعلق براہ راست جا رہا ہے کشمیر سے، اور براہ راست جا رہا ہے بیت المقدس مسجد اقصی سے۔ دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ پوری ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے۔ افغان طالبان کا اس وقت جو کام ہے، ایک چیز ایسی ہے جس میں رشیا اور چائنا طالبان کو بیک کرنے کو تیار ہے، پاکستان کی ایئر فورس بھی ٹرین کرے گی ان کے پائلٹ، ترکی بھی کرے گی، اور اس کے علاوہ دیگر۔ تو ان کا اگلا جو پلان ہے وہ ہے انٹرنیشنل سطح پر جانا۔ سہیل شاہی نے یہ جو بیان دیا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں کے معاملات خراب ہو گئے ہم ان کی بیک پر کھڑے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں پر دنیا میں ظلم ہو رہا اور ہم خاموش رہیں۔ چائنا اور رشیا کا گرینڈ پلان یہ ہے کہ جو پوری دنیا کی OIC اور یہ وہ سب کچھ ہے، افغانستان کو اس لیول پر لے کر آیا جائے کہ لیڈرشپ اس وقت جو اگلی ہے وہ خاص طور پر افغانستان کے حوالے کی جائے، اور اس میں ترکی اور پاکستان کا بھی کردار ہے، یعنی یہ جو 3 ممالک یہ اور ساتھ ایران، اس میں ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر OIC کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان کے اندر آ جائے، سعودی عرب فارغ ہو جائے، یعنی وہ اب سربراہی نہ ہو، یا ہو سکتا کسی اور بلاک میں چلے جائیں۔ افغان طالبان اپنی فورسز کو تیار کریں انٹرنیشنل مارکوں کے لیے۔ وہ کیوں تیار کریں؟ افغان طالبان نے
बयान दिया है टेलीग्राफ में जो छपा है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट हमारे रास्ते में ना आए। अगर वेस्ट ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो हम अगले 20 साल मजीद जंग कर सकते हैं। जिन्होंने मुसलसल ऑलमोस्ट 45 साल जंग देखी है वो मजीद 20 साल लड़ने को क्यों तैयार है? क्योंकि अब अफगान तालिबान का अगला जो हदफ है वो नंबर 1 है मस्जिद अक्सा और फिर कश्मीर के हवाले से। देखिए, कश्मीर में इस वक्त जो स्टेक जुड़ चुका है वो है रशिया का और चाइना का। पाकिस्तान का तो ऑलरेडी है। आप देखिए, कश्मीर का जो मसला है वो इलाकाई ज्यादा है। मुसलमानों का तो मसला है ही है, लेकिन वो इलाकाई ज्यादा है, यानी पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा जुड़ता है। जो मस्जिद अक्सा का मसला है वो इसी तरह जिस तरह मक्का का है, मदीना का, यानी ये मुकद्दस मकामात है। इस पर अगर सूरत हाल होती है तो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए आते हैं। अफगान तालिबान अब इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उनका अगला मकसद ये है कि इंडिया से जब वो ऑफिशियल चैनल से बातचीत करेंगे तो सबसे पहले वो मुद्दा उठाने जा रहे हैं कश्मीर का। यानी कश्मीर पर अब वो कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर पर वो अर्ज करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया को कि आप बैठें और बैठकर मामला तय करें। यानी अब एक स्टेक होल्डर बन गया है अफगान तालिबान, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिम, आप ये मत समझिएगा कि वो दबा दबा बयान देंगे। वो इंडिया को बार बार कहते रहेंगे कि कश्मीर का मसला हल करो, बैठकर हल करो। इवन कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत भी अगर इंडिया कश्मीर का मसला हल कर ले तो कश्मीर उनके हाथ से गया। अब वो कश्मीर का जो इशू है उसको बैठने नहीं देंगे। और उन्होंने जिस तरह बात करनी है वो उन्होंने इस तरह नहीं करनी जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर करते हैं या जिस तरह अरब करते हैं, छुप छुप के, जी नहीं जी हाँ हम आपके भी साथ हैं, हम विकेट के दोनों जानिब। और दूसरा वो करने जा रहे हैं बैतुल मुकद्दस। देखिए, अब वो है इक़्तिदार के अंदर, अब उनकी एयरफोर्स, ये तमाम चीज़ें, अब वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे मस्जिद अक्सा के हवाले से। इसराइल के अंदर ये मामला था बड़े खराब। ये 2 मामला को वो लेकर जा रहे हैं अब इंटरनेशनल सतह के ऊपर। उन्होंने इसको पूरी दुनिया के अंदर करना है कि फ़लस्तीन की जो इशू है वो रिजॉल्व किया जाए और इंटरनेशनल सतह पर इसराइल को बात रखा जाए। नहीं तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब हमास की हालिया लड़ाई हुई थी इसराइल की तो उसमें एक स्टेक होल्डर मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी बात है, रशिया आया था और चाइना। रशिया ने वार्निंग जारी की थी इसराइल को कि अगर तुमने स्टेटस को बदलने की कोशिश की, यानी असल में वो सीधा पैगाम था कि अगर मस्जिद अक्सा की हालत बदलने की कोशिश की तो शाम में चूंकि इस वक्त रूस बैठे, उसने कहा था फिर हमारे हमले का इंतजार करना। और चाइना ने जब मुलाकात की खास तौर पर शाम के अंदर जाकर, तो उन्होंने भी क्लियर पैगाम दिया। अफगान तालिबान का जो स्टेक है असल में उससे पहले स्टेक रशिया और चाइना ने बना लिया है, मुसलमानों की वजह से नहीं। उनका स्टेक ये है कि अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों को नेस्तो नाबूद करना। और चाइना का इसराइल से लड़ाई का मामला फ्यूचर का हकीकत टीवी जब कहता है वो आपको सामने आता नजर आएगा। इसराइल को रोकना है, सुपर पावर बनने के लिए इसराइल ने चाइना को रोकना है। इसके लिए दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी अब होंगे जो उनके खिलाफ ये काम चलेगा। अब इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान अब पूरी तरह अपनी एक तो फोर्सेस को इंटरनेशनल सतह पर तैयार कर रहे हैं। अब उन्होंने कश्मीर के मामले के ऊपर इसको बैठने नहीं देना। उन्होंने इंडिया को छोड़ना नहीं है कि आप कश्मीर का मसला हल करें, और बार बार कहते रहेंगे और उसके बाद वही खत पर जाकर कहेंगे कि अगर कश्मीरियों पर जुल्म नहीं होता तो फिर हम तैयार हैं। ये अभी वो कह नहीं सकते। अभी उन्होंने अपने आप को इमर्ज करना, फिर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को खड़ा करना है कि तुम लोग बेशर्म हो, बेशर्मी की हर हद पार कर चुके हैं जो तुम बोलते नहीं हो। इस पूरे खेल के अंदर रशिया और चाइना वेट एंड सी की पॉलिसी देखेंगे कि अफगान तालिबान करते क्या है, इनका बिहेवियर क्या है। उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि ओआईसी टाइप जो ब्लॉक है अगर अफगान तालिबान या अफगानिस्तान के हाथ में आता है तो बाकी उम्मत मुस्लिम उनके नीचे आएगी, तो हमें तमाम लोगों के साथ जुड़ने में आसानी होगी। यानी जो वर्ल्ड इसराइल या ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ है वो हमारी साइड पर आएगा, जिसका इनको फ़ायदा होगा। खत्ते के अंदर जो पुराने ट्रेंड थे वो ज़मीन पर सो रहे हैं, नए ट्रेंड उठ रहे हैं।